कमेंट बॉक्स లో తెలియజేయండి। उमरा चलना यार। ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुलदे यार तुम मौत की कसम इधर गेंद यार। अभी मेरे हिसाब से 10 जगह से राउंड फायरिंग होगी, 10 थाने के ऊपर होगी। बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ फायरिंग कर रहे हैं। चोट है मेरे बाजू में बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट क्या बेटा? अच्छा ठीक ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 हम लोग, अरे हम लोग फौज हैं हम लोग। बैठो बैठो हम लोग फौज हैं। बैठो बैठो मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं। बैठो। ये इंडियन आर्मी है। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए हुआ पति को आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं। बैठो। ये इंडियन आर्मी है। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा आपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था। एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं 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 आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। आपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था। एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं 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 आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। आपने आप बोले ना मुझे मैं मंजुनाथ शिवमोगा कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकार राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी। और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस। धन्यवाद। थैंक यू काजल मैम। उमरा चलना यार। ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुलदे यार तुम मौत की कसम इधर गेंद यार। उमर उमर ओ ता जुलदे यार। उमरा चलना यार। ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुलदे यार तुम मौत की कसम इधर गेंद यार। अभी मेरे हिसाब से 10 जगह से राउंड फायरिंग होगी, 10 थाने के ऊपर होगी। बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ फायरिंग कर रहे हैं। चोट है मेरे बाजू में बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट क्या बेटा? अच्छा ठीक ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 हम लोग, अरे हम लोग फौज हैं हम लोग। बैठो बैठो हम लोग फौज हैं। बैठो बैठो मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं। बैठो। ये इंडियन आर्मी है। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए हुआ पति को आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। ఇండియన్ ఆర్మీ అక్కడికి రక్షణ కల్పించడానికి వచ్చిన సందర్భంలో కూడా వాళ్ళు ఎంత భయాందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారో మనం ఆర్టీవీ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే అక్కడికి వచ్చిన ముష్కర్లు భారత ఆర్మీ దుస్తుల్లోనే వచ్చారు. భారత ఆర్మీ దుస్తులను చూస్తే ధైర్యం వస్తుంది. అదే ధైర్యంగా ఉంటారు, ఎవరికి అనుమానం రాదు అనే ముష్కర్లు పన్నాగం పన్ని ఆ భారత ఆర్మీ దుస్తుల్లో వచ్చి అక్కడ ప్రాణాలు తీశారు. అందుకే ఒక్కసారిగా భారత ఆర్మీ దుస్తులు వచ్చిన నిజమైన ఆర్మీ సిబ్బందిని చూసి కూడా అక్కడ
పౌరులు పర్యాటకులు భయాందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తోంది. ఈ ముష్కర్ల దాడిలో హైదరాబాద్కు చెందిన ఎస్ఐబి ఉద్యోగి కూడా మరణించారు. ఎస్ఐబి ఉద్యోగి మనీష్ రంజన్ ఆయన కుటుంబంతో కలిసి జమ్మూ కాశ్మీర్కి వెళ్ళారు. ఆ జమ్మూ కాశ్మీర్లో పర్యటిస్తున్న ఇప్పుడు మీరు ఆర్టీవీ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నారు. ఎస్ఐబి ఉద్యోగి మనీష్ రంజన్ ఆయన కుటుంబంతో పాటు అందాల కాశ్మీర్ని చూద్దాము అని అక్కడికి వెళ్ళారు. కానీ ముష్కర్లు వారిని చుట్టుముట్టి ఆ మనీష్ రంజన్ని టార్గెట్ చేసుకుని కుటుంబ సభ్యుల ముందే తోటాలు దించి కాల్చి చంపేశారు. అతను బీహార్కు చెందిన వ్యక్తి, హైదరాబాద్లో ఎస్ఐబిలో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. సబ్సిడరీ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో విభాగంలో ఆయన సెక్షన్ల ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్నారు. కుటుంబంతో సహా అక్కడికి వెళ్ళిన సమయంలో చుట్టుముట్టి ముష్కర్లు కాల్చి చంపేసిన ఘటనలో ఈ ఎస్ఐబి అధికారి మనీష్ రంజన్ కూడా మరణించిన ఘటన చోటు చేసుకుంది. కుటుంబ సభ్యుల ముందే తమ వారిని ముష్కర్లు చుట్టుముట్టి కాల్చి చంపేస్తుంటే ఆ క్షణంలో వాళ్ళ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఏ విధంగా తమ వారిని రక్షించుకోవాలో అర్థం కాని పరిస్థితి, ఏ విధంగా తమ ప్రాణాలు కాపాడుకోవాలో అర్థం కాని పరిస్థితి. కనీసం అక్కడి నుంచి అరుపులు కేకలతో భయంతో ఎటు పరుగు పెట్టాలో, తమ వాళ్ళని వదిలేసి పరుగులు పెట్టాలో, లేదంటే తమ గుండెల్లో కూడా ఆ తోటాలు దించేస్తారు, ఏమి అర్థం కాని ఒక అయోమయమైనటువంటి భయానక పరిస్థితి అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనీష్ రంజన్ కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఆ క్షణం అలాంటి పరిస్థితి కనిపించింది. మనీష్ రంజన్ని వారి కుటుంబ సభ్యుల ముందే భార్య పిల్లలతో కలిసి ఆయన అందాల కాశ్మీర్ని చూడటానికి వెళ్ళారు. ఆ సమయంలో ముష్కర్లు తమ దగ్గరకు వస్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు అనుకోలేదు వీళ్ళు మరికొద్ది సేపట్లో తమ ప్రాణాలను తీసేసే యమదూతలుగా మారుతారు అని అనుకోలేదు. వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత వివరాలు అడిగి వీళ్ళు హిందువులు అని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత అతన్ని నిర్దాక్షిణ్యంగా కాల్చి చంపేశారు. 26 మందిని నిర్దాక్షిణ్యంగా కాల్చేశారు. మరో 20 మంది శరీరంలో తోటాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. మరో జంటను కూడా, ఒక జంట కాశ్మీర్కి వచ్చింది, హనీమూన్ కోసం వచ్చింది. ఈ మధ్య వాళ్ళకి పెళ్ళయింది. వాళ్ళ భవిష్యత్తును అందంగా ఊహించుకుంటూ అందాల కాశ్మీర్కి అక్కడికి వచ్చారు. ఆ సమయంలో భార్య కళ్ళ ముందే భర్త గుండెల్లోకి తోటాలు దించి కాల్చి చంపేశారు. నిస్సహాయాలుగా భర్త దేహం పక్కనే కుప్పకూలిపోయింది. తండ్రిని కోల్పోయిన బిడ్డలు, భార్యను కోల్పోయి భార్య అక్కడ రోధిస్తున్న దృశ్యాలే మనకి కనిపిస్తున్నాయి. చూడండి, ఒకసారి దూరంగా ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం ఆ దృశ్యాలు చూస్తుంటే ఒక్క క్షణం ఏమీ అర్థం కాలేదు. ఇండియన్ ఆర్మీ ఏదో కాల్పులు జరుపుతుందని అనుకున్నారు, కానీ ఇండియన్ ఆర్మీ దుస్తుల్లో వచ్చిన వాళ్ళే అక్కడ ఉన్న టూరిస్టుల గుండెల్లో తోటాలు దింపుతున్నారు, అక్కడ మరణ మృదంగాన్ని మోగిస్తున్నారు అని అర్థం చేసుకోవడానికి ఎంతో సమయం పట్టలేదు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న వీళ్ళంతా కూడా ప్రత్యక్ష సాక్షులు. వాళ్ళకి ఒక క్షణం ఏం అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉన్నారు త్రిటిలో ఒక కొన్ని అడుగుల దూరంలో వాళ్ళు బతికేసాము అని. అదే ముష్కర్లు వాళ్ళ పక్కన ఉండుంటే బహుశా వీళ్ళందరూ మా పరిస్థితి ఏంటి, ఈ పాటికి మేమేమైపోయి ఉండేవాళ్ళం అని అనుకుంటూ ఉన్నారు. వాళ్ళు తమ కళ్ళ ముందే విగత జీవులుగా పడిపోయి ముష్కర్ల తోటాలకు బలైపోయి ఉంటే ఎలా కాపాడుకోవాలో తెలియని నిస్సహాయ స్థితిలో వాళ్ళంతా తమ వారి రక్తపు మడుగులో ఉన్న దేహాల పక్కనే కుప్పకూలిపోయి రోధిస్తున్నారు. ఇండియన్ ఆర్మీ అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళందరికీ కూడా భరోసా కల్పిస్తున్నప్పటికీ అది నమ్మాలో లేదంటే మరో ట్రాప్ చేస్తూ ఉన్నారో, మళ్ళీ వివరాలు అడిగి వాళ్ళని కాల్ చేయడానికి వాళ్ళు పన్నాగం పన్నుతున్నారో అనే ఒక భయం అందరిలోనూ కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఆర్టీవీ స్క్రీన్ పైన చూడండి. అలాగే ఇండియన్ ఆర్మీలో కనిపించిన కొన్ని క్షణాల ముందు అలాంటి దుస్తుల్లో అలాంటి గన్ పట్టుకుని వాళ్ళ కళ్ళ ముందు కనిపించిన ఒక వ్యక్తి తమ తోటి వారిపై తోటాల వర్షాన్ని కురిపిస్తూ ఉంటే, ఆ తర్వాత మళ్ళీ అవే దుస్తుల్లో వచ్చి తమకు రక్షణ కల్పిస్తూ ఉంటే అది ఏం జరుగుతుందో, ఎవరిని నమ్మాలో తెలియని ఒక అయోమయ పరిస్థితుల్లో వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. రెండో బాక్స్లో మీరు చూస్తున్నదే మనీష్ రంజన్ కుటుంబంతో కలిసి అక్కడికి వెళ్ళి ముష్కర్ల దాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అతను బీహార్ వాసిగా తెలుస్తూ ఉంది. అతను హైదరాబాద్లో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నారు, ఎస్ఐబిలో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నారు. కుటుంబంతో సహా అందాల కాశ్మీరాన్ని చూడటానికి వెళ్ళి ముష్కర్ల తోటాలకు బలైపోయారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్గా తీసుకుంది ఈ ఘటనను, అత్యవసరంగా సమీక్ష జరుపుతూ ఉంది. ముష్కర్ల కోసం ఇప్పటికే భద్రతా బలగాలు సమీప అడవునంతటినీ కూడా గాలిస్తూ ఉన్నాయి, కూంబింగ్ చేస్తూ ఉన్నాయి. ఇటు హెలికాప్టర్లతో కూడా మొత్తం జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్న ప్రాంతాన్ని అంతటినీ కూడా జల్లెడ పడుతూ ఉన్నారు. ఆర్మీ దుస్తుల్లో వచ్చిన వాళ్ళు బహుశా ఆర్మీ దుస్తులను అక్కడ నుంచి తొలగించి